الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معزز سامعین، معزز ناظرین و برادران عزیزان وقار، اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں کامل ہے اور انسان یہ اپنی صفات میں ناقص ہے، ادھورا ہے بالکل۔ انسان اپنی صفات میں ہر اعتبار سے ادھورا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کا دیکھنا بھی اتنا ادھورا ہے کہ اگر یہ دائیں دیکھے تو اس کو بائیں نظر نہیں آتا، یہ آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، اور دن کے اجالے میں دیکھے تو رات کے اندھیرے میں بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ کالی رات ہو اور کالی چٹان ہو اور اس پر کالی چیوٹی چل رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس چیوٹی کو جو کالی ہے اس کو چلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ کالی چیوٹی کالی چٹان پر چل رہی ہے اور اپنے جو نشانات چھوڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ اتنے کامل ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر یہ انسان موبائل پر بات کر رہا ہو، ایک کمرے میں موبائل پر بات کر رہا ہو اور دو لوگ اور اس کمرے میں بات کر رہے ہوں، تو ان کو آپس میں یہ کہنا ہوگا کہ بھائی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ ذرا کہیں اور جا کر بات کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب ایک میدان میں جمع کر دیے جائیں اور سب علیحدہ علیحدہ دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ دعا کو سن لے، اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق ان کو عطا بھی کر دے۔ کہ ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق ان کو عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنا آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبائیں اور پھر اس سوئی کو باہر نکال لیں تو جتنا سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو وہ رب تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا اور بڑی عزت والا، اس نے اپنے بندوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے جس طریقے زندگی کو پسند فرمایا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ کہ مسلمان بندہ وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دے،
اپنے رب کے سامنے جھک جائے، سرنڈر کر دے کہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، سرنڈر کرنا، کسی کے سامنے ہتھیاروں کو ڈال دینا، تو مومن بندہ وہ ہے، مسلمان بندہ وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، بات مان لے، اتباع کر لے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے بنایا ہے۔ آپ غور کریں، انسان یہ مختلف اعضاء سے بنا ہوا ہے، آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، اور اسی طریقے سے ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ۔ تو یہ انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، یہ انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، اور یہ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں، ضد کہتے ہیں مختلف، الگ تھلگ۔ کیا آپ دیکھیں، انسان کی آنکھ ہے، بھئی آنکھ کا کام کیا ہے؟ آنکھ کا کام ہے بینا، یعنی دیکھنا، یہ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن انسان کا باقی پورا جسم نابینا ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے کان کا کام کیا ہے؟ سننا، کان سنتا ہے، لیکن باقی انسان کا باقی پورا جسم یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ سنتا نہیں۔ تو انسان کا ہر عضو اپنی صفات اور اپنی خاصیت کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، الگ تھلگ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ضدین کے مجموعے میں، یعنی جو یہ مختلف مجموعہ ہے انسان کا اعضاء کا، اس میں ایک ایسی چیز کو اتارا ہے کہ اس کی موجودگی میں جسم کے یہ تمام اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام روح ہے، روح، کہ روح کی موجودگی میں جسم کے تمام اعضاء ایک بن کر کام کر رہے ہوں گے۔ آپ غور کریں، آنکھ ہے ہماری، بھئی آنکھ میں اگر درد ہو رہا ہو، آنکھ میں درد ہو جائے تو یہ پاؤں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چل کے نہیں جا سکتا، یہ میری پرابلم نہیں ہے، یہ میری پریشانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں پر زخم ہو جائے، پاؤں میں درد ہو جائے یا ہاتھ پر زخم ہو جائے، درد ہو جائے، تو آنکھ سے آنسو آئیں گے، آنکھ رات بھر جاگے گی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری پریشانی نہیں تھی، یہ میری پرابلم نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روح نے جسم کے تمام اعضاء کو ایک بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب روح کی موجودگی میں جسم کے تمام اعضاء کی خوشی بھی ایک ہے اور غم بھی ایک ہے۔ روح نے تمام کو جوڑ کے رکھ دیا، تمام کا مجمع ایک بنا کے رکھ دیا، اب ایک بن کر یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ غور کریں کہ اگر کوئی کسی کو ماننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، کوئی کسی کو ماننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو تو ہاتھ اٹھیں گے بچاؤ کے لیے، پاؤں بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ روح نے تمام اعضاء کو ایک بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ اس مثال کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں ان کا مجموعہ بھی، ہمارے گھر کے افراد کا مجموعہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، بالکل الگ تھلگ ہیں۔ بھئی باپ کے گھر میں الگ حیثیت ہے، بھئی اس حیثیت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ باپ کے گھر میں جو حیثیت ہے اس حیثیت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ہر ایک کی پہچان الگ، ہر ایک کا مقام الگ، ایک کا مقام دوسرا نہیں لے سکتا ہے۔ تو گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مجمع کے درمیان یعنی ان افراد کے درمیان میں ایک ایسی نعمت کو اتارا ہے کہ اس نعمت کی موجودگی میں یہ تمام افراد یہ ایک بن کر کام کریں گے، ان کی خوشی بھی ایک ہوگی، غم بھی ایک ہوگا، اور اس نعمت کا نام ہے اسلام۔ کہ آپ اگر غور کریں کہ اسلام اور دین کا اگر گھر سے واسطہ ہے، اسلام ہمارے گھر میں ہے، دین کی تعلیمات ہمارے گھر میں ہیں، تو پھر یہ تمام افراد ایک بن کر کام کر رہے ہوں گے، ان میں الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی۔
लेकिन अगर इस्लाम और दीन से घर को कोई वास्ता नहीं रखा, बराए नाम टाइटल हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात क्या है, दीन की तालीमात क्या है, हमने उससे कोई वास्ता रखा ही नहीं, तो फिर ये ऐसे ही हो जाएगा कि किसी इंसान के जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, रूह को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और फिर उसकी जुबान को पकड़कर कैंची से काट दी जाए, तो अब बताइए आंख से आंसू आएंगे? ये हाथ बचाव के लिए उठेगा? ये पांव अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें से रूह ही निकल गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से जिस घर में से भाई इस्लाम निकल जाए, इस्लाम की कोई तालीमात ना हो, दीन ना हो, दीन और इस्लाम से कोई वास्ता ना रखा हो, तो फिर ये घर के अफराद के दरमियान में कोई मोहब्बतें नहीं होंगी, कोई उल्फतें नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ ये अजनबी बनकर रहेंगे। इसलिए आज हर दूसरा शख्स ये शिकायतें करता है, ये रोना रोता है कि भाई बच्चों में नहीं बन रही है, भाइयों में आपस में नहीं बन रही, बहनों में आपस में नहीं बन रही, कि बेटा अपने बाप से कई कई महीने बात भी नहीं करता, बेटी माँ से बात नहीं करती। घर का हर शख्स अफलातून बना हुआ है कि बच्चे अपने माँ बाप की शिकायतें कर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों की शिकायतें कर रहे हैं। क्यों? भाई जिस्म तो इतने करीब थे, ये जिस्म इतने करीब थे, लेकिन दिल इतने दूर हो गए। और दुनिया जिसको एक मियाँ बीवी का रिश्ता कहती है, जो एक दूसरे के लिए शरीक हयात हैं, अगर आप उनकी जिंदगी का भी जायजा लें तो बसा औकात उनकी जिंदगी में मोहब्बतें नहीं, नफरतें पल रही होती हैं, नफरतें भरी हुई होती हैं कि एक मियाँ बीवी के दरमियान बहुत झगड़ा हो रहा है, आपस में बन ही नहीं रही, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। लोग आकर समझा रहे हैं, शोहर को भी समझा रहे हैं, उसकी बीवी को भी समझा रहे हैं, हर एतबार से समझा रहे हैं, लेकिन किसी की नजर उस तरफ गई ही नहीं कि ये इस्लाम और दीन से कितना दूर होकर चले गए। भाई हमने उनसे मुलाकात की तो मैंने कहा मेरे भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आज हमारी जिंदगी में से इस्लाम और दीन बहुत दूर जा चुका है। भाई इस्लाम की जो तर्ज जिंदगी है, इस्लाम जिस जिंदगी पर चलाना चाहता है, उस जिंदगी का हमारी जिंदगी में दाखिल होना जरूरी है कि इस्लाम जब हमारी जिंदगी में हम दाखिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम क्या तालीम देता है। भाई हुकूक की अदायगी की रियायत में ये कितनी ताकीदी तौर पर बयान करता है। भाई इस्लाम को आप समझेंगे, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ ये हुकूक कितनी अहमियत के बाइस हैं, जिसको इस्लाम सिखाता है। भाई जब हुकूक पता चलेंगे तो फिर ये उल्फतें और मोहब्बतें आएंगी। और फिर भी अगर कोई रास्ता नहीं बन रहा, मोहब्बत और उल्फत की कोई शक्ल नहीं बन रही, तो फिर इस्लाम एक रास्ता और बताएगा जिसको कहा जाता है तलाक। भाई जिस तरीके से निकाह जितना आसान है उसी तरीके से तलाक और आसान है, लेकिन तलाक ये मकबूल तरीन चीज़ है, नापसंदीदा चीज़ है। ये तो आखिरी हद की बात होती है कि जब बिल्कुल कोई रास्ता हो ही ना हो तो फिर तलाक का रास्ता इख्तियार किया जाता है। इस्लाम रास्ते बताता है, उल्फतें और मोहब्बतें भी बांटता है और जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारी बुनियादी वजह यह है कि हमने एजुकेशन को तो मसला बनाया हुआ होता है कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन कराना है, लेकिन दुनियावी तौर पर हमें एजुकेशन कराना है। इस्लामी एजुकेशन क्या है, दीन की एजुकेशन क्या है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं होता, कोई वास्ता हम नहीं रखते। क्या आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भाई दो चीज़ों को मिलाने के लिए कोई ना कोई तीसरी चीज़ बनाई है, कोई ना कोई तीसरी चीज़ बनी हुई है कि आपको अगर कागज़ के दो टुकड़े जोड़ना हो, कागज़ के आपको दो टुकड़े जोड़ना हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप ग्लू फेविकोल इस्तेमाल करेंगे तो वो कागज़ के दो टुकड़े एक हो जाएंगे।
अगर आपको 2 कपड़े के टुकड़े जोड़ना हो तो क्या अब आप यहाँ पर ग्लू और फेविकोल इस्तेमाल करेंगे? नहीं, आपको सुई धागा इस्तेमाल करना होगा, तो वो 2 टुकड़े एक हो जाएंगे। और लकड़ी के 2 टुकड़े जोड़ना हो तो अब क्या सुई धागा काम में आएगा? अब कील काम में आएगी, कील के जरिए से वो 2 टुकड़े एक होंगे। और ईंटों के 2 टुकड़े जोड़ना हो, 2 पत्थरों को जोड़ना हो, तो अब कील भी काम में नहीं आएगी, अब सीमेंट काम में आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीज़ों को मिलाने के लिए कोई चीज़ बनाई है। अब ये सवाल ज़हन में रखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि 2 इंसानों के दिलों को मिलाने वाली वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा ज्वाइनिंग कंपाउंड है जो 2 इंसानों के दिलों को मिला देता है? वो दीन इस्लाम है। आज मेरे भाइयों गौर करें कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बाहमी उल्फत मोहब्बत के उनके मिसालें हम पढ़ते हैं, उनकी मिसालें बयान करते हैं। अरे हैरानी होती है कि कुर्बानी की वो मिसालें जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तारीख के अंदर रकम करा दी कि आज तक कोई इंसान वो मिसालें पेश नहीं कर सकता। भाई जंग यरमुक का आपको वाक़या मालूम है, एक सहाबी जख्मों से चूर है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो पानी की कमी हो जाती है और ब्लीडिंग भी हो रही है, खून बराबर निकल रहा है, आवाज आती है अल अतशु, प्यास। तो एक सहाबी पानी लेकर आते हैं, वो पानी उनको पिलाने के लिए जाते हैं, तो अब दूसरी तरफ से आवाज आती है अल अतशु, प्यास। तो अब वो इशारा कर देते हैं दूसरी की तरफ कि उनको पहले पानी पिलाओ। जब वो उनके पास जाते हैं और पानी पिलाने लगते हैं, तो अब तीसरी तरफ से आवाज आती है अल अतशु, प्यास। तो फिर वो उनकी तरफ इशारा कर देते हैं। जब ये तीसरे के पास जाते हैं पानी पिलाने के लिए, तो रूह परवाज हो चुकी होती है। जल्दी से दूसरे के पास आते हैं, उनकी भी रूह परवाज हो चुकी होती है। और फिर सबसे पहले के पास, जिसने सबसे पहले पानी मांगा था, उनके पास आते हैं, तो उनकी भी रूह परवाज हो चुकी होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह दिया करते थे। क्यों? आप इससे पहले उनकी ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले खानदानों में लड़ाइयाँ चला करती थी। तो एक शख्स आखिरी लम्हात में जब वो उसका इंतकाल हो रहा होता, तो वो अपने वारिसीन को वसीयत करके जाता कि मेरा बदला ज़रूर लेना। अब लड़ाइयाँ होती, सालों साल लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे के कत्लो किताल किए जा रहे हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। लेकिन इस्लाम की वो बरकत है, दीन की वो बरकत है कि जब ज़िंदगी में इस्लाम आया और दीन आया, तो फिर अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह दे रहे हैं। क्या आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि वो फिजा कायम हुई थी इस्लाम की कि एक औरत यमन से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा आती है, अकेले आती है, कई किलोमीटर का सफ़र करके आती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, तूने अकेले सफ़र क्यों किया? तो वो अपना उज़्र बयान करती है कि मैंने इसलिए अपना अकेला सफ़र किया। अच्छा, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं, अच्छा बता, तूने इस दरमियान में लोगों को कैसा पाया? अपना मुशाहदा ज़रा बता दे। तो वो कहती है, मुझे मेरी इज्जत का भी खौफ था, मुझे अपनी जान का खौफ था, माल का खौफ था, लेकिन मैं वीरानों में और कस्बों में और जंगलों का सफ़र करके मैं आई और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि यमन से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक एक माँ की औलादें बसती। तो दीन इस्लाम ने उनको यूँ इकट्ठा करके रख दिया था। और आप आज यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका का जायज़ा लेकर देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास मादी एतबार से तमाम सहूलतें मौजूद हैं, एजुकेशन के एतबार से ये हाई लेवल पे जा चुके हैं, इसी तरीके से तरक्यात में ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एजुकेशन उनकी इस दर्जे की नहीं है, उल्फतें और मोहब्बतें आपस में नहीं। इस्लाम उल्फतें और मोहब्बतें भी सिखाता है, भाई ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। तो इस्लाम का तर्ज़ ज़िंदगी जो इस्लाम बता रहा है, वो ज़िंदगी में आना ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, उल्फतें होंगी, मोहब्बतें होंगी, तो इंशाअल्लाह अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़रा गौर करके देखें कि हमारी ज़िंदगी में इस्लाम का कितना हिस्सा है और कितना हिस्सा नहीं है, और फिर उसके एतबार से फ़िक्र करें कि नहीं, वाकई में हमारी ज़िंदगी में और इस्लाम आना चाहिए, इस तरीके से और फ़िक्र लेना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ी सी फ़िक्र करें। वमा अलैना।